बंधुगण जदि आपणक जीवन को बुझीगले तो जीवन रे एकुटिया यात्रा यात्रा भली लागिबो। जदि जीवन को बुझी पारिले नाही तेबे कोलाहल मध्यरे मध्य आपण एकुटिया अनुभव करिवे। बंधुगण आपण मानंकु आमर ए यूट्यूब चैनल को आज बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि बहुत ही खास रही। मकर राशिर व्यक्ति विशेषों मासिक राशिफल उपरे आमे विशेष रूप से आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेषंकर 2024 फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो से विषय विस्तार पूर्वक भाବରେ जानिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेषंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर आउ व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तारित उपरे आमे आलोचना करिबा। मकर राशि रे नवग्रहंकर कौन स्थिति रहिबो, नवग्रह की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य भिडियोर शेष रे आमे विशेष भाବରେ जानिबा। ता सहित अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर विशेष प्रतिकार विषय रे मध्य आमे भिडियोर शेष रे विशेष रूप से आलोचना करिबा। तो सेथिपई भिडियो को शेष पर्यंत अवश्य शुणंतु। बंधुगण जदि कहिबा श्रद्धार सहित जदि आपण ए उपायटी को पालन करुछंती तो आपणकर जीवन सुखमय होइजिबो। जदि कहिबा ए आलोचना जन्मराशि उपरे आधारित। जदि आपण जन्मराशि जानि नाहंती तेबे नवराशि उपरे याकु आपण देखि मध्य पारिबे। तेबे चालंतु कार्यक्रम को आगो को आमे नेबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाए, आपण ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करंती, विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण जदि एठी कहिबा फेब्रुआरी मास आरंभ रे मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एहिपरि रहिबो। आसंतु आमे विस्तार भाबे जानिबा। आपणकर प्रथम घरे सूर्य सहित बुध विराजमान रहिबे, द्वितीय घरे स्वयं शनिदेव विराजित रहिबे, तृतीय घरे राहुदेव, चतुर्थ घरे देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश घरे शुक्र, शनि, मंगल विराजित हेबे, अष्टम घरे केतु मध्य विराजित हेबे। ध्यान देई शुणंतु कि सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्य उपरे आमे आलोचना करिबा कि आपणकर स्वास्थ्य अवस्था किपरि रहिबो। जदि एठी आमे कहिबा आपणक राशिर स्वामी स्वयं शनिदेव द्वितीय घरे विराजित अछंती, कुंभ राशि रे शनि भल स्थिति रे रहिचंती, शुक्र द्वादश घरे मध्य रहिचंती। तो 12 फेब्रुआरी पर्यंत शुक्र द्वादश रे तापरे आपणकर प्रथम को चलन करिवे तो आपणक स्वास्थ्य देखिले ओभरऑली बहुत ही भल रहिबो। किंतु जदि कहिबा शुक्र पंचमर स्वामी होई द्वादश रे एहा किछि असुविधा आपणक पई आनी पारे। पंचम घर कहिले पेट को बुझाई थाए, खाद्य पेय उपरे, डाइजेशन उपरे किछि असुविधा आपणकर आसी पारे। तेणु आपणकर 12 फेब्रुआरी पूर्वरु स्वास्थ्य रे किछि असुविधा देखा देई पारे। एथिप्रति किछि ध्यान दियंतु। एहा सहित शुक्र आपणकर मकर राशि को चलन करिवे। जहाँ भी स्वास्थ्य रे अल्प बहुत समस्या थिला ताहा समाधान होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा शिक्षा विषय रे कि विद्यार्थी मानक पई फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो। जदि कहिबा बंधुगण पंचम घर हेउछि शिक्षार आ पंचम घरर मालिक हेउछंती शुक्र ग्रह। तो जदि कहिबा शुक्र द्वादश घरे पुणी मंगलक साथी रे रहिबे तो शुक्र आउ मंगल एकत्र काम करिवे। विशेष रूप से शुक्र आउ मंगल एकत्र 12 फेब्रुआरी पर्यंत रहिबे तो आपणकर मन पाठ पढ़ारो हटी अलगा जिनिस रे विशेष रूप से लागि पारे। द्वादश घर हेउछि विशेष भाबरे हॉस्पिटल एवं विदेशर मध्य होइथाए। मन पाठ पढ़ारे लागि अलगा जिनिस रे विचलित हेबो। 12 फेब्रुआरी परे शुक्र प्रथम घर को आसिबे। पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो। स्टेबल माइंड, शार्प माइंड हेबा सहित पाठ पढ़ारे आपणकर मन को बहुत ही भल भाबरे लगेइबे। पाठ पढ़ार स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। प्रेम संपर्क विषय जदि कथा हेबा तो पंचम घर हेउछि प्रेम संपर्कर, संतानर, शिक्षार मध्य होइथाए। तो पंचम घरर मालिक शुक्र द्वादश घरे रहिबे तो शुक्र द्वादश घरे प्रेम घर को नहीं बहुत भल फल देबे। शुक्र सहित मंगल प्रेम संपर्क को नहीं भल फल देबे। जो माने प्रेम संपर्क रे नाहंती तांको प्रेम होई पारे। परे प्रथम घर को आसीबो ताहा मध्य प्रेम संपर्क को बहुत भल रहिबो। कहिबाकू गले ए समयर स्थिति आपणकर बहुत भल रहिबो। दुई जनक भितरे अटैचमेंट, रिलेशनशिप, फीलिंग्स बहुत भल रहिबो।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା କି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶେଷ ରୂପରେ ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀର, ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ରହି ବିଶେଷ ରୂପରେ 14 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମକୁ ରହିଛି। 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମକୁ ଆସିବେ। ତ ପ୍ରଥମକୁ ଆସି ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ। ଯଦି ଏଠି କହିବା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଶେଷ ରୂପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ସପ୍ତମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓଭରାଲି ଦେଖିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିଦି, ରାଗ, ରୁଷା ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତୀବ୍ର ହେବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ବୁଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜିତ କରିବେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ 20 ଫେବୃଆରୀକୁ। ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏ ମାସରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଘରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି। 20 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଏହା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାହା ଆଡମିସନ୍ ହେଉ ବା ଯଦି କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆଡମିସନ୍, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣ ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ରୂପରେ କଥା ହେବା, ତ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ 12 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା, ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନିୟର ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତର୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଘରର ମାଲିକ ରହିଥାନ୍ତି, ତ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ମନରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। 12 ଫେବୃଆରୀ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁସି ବା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ବା ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ କରିବେ। ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କଥା ହେବା, ତ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ବିଶେଷ ରୂପରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହେଉ, ସପ୍ତମ ଘର, ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ଏ ମାସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ବୁଧ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି, ତ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଚଳନ କରିବେ ବିଶେଷ ରୂପରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। ଏ ମାସଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଶନି 7.5 ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲାଭ ଏତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଗର୍ବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାଗ୍ୟରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁକିଛିରେ ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। 12 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ କେବେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ।
ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଶନିଦେବଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।